अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते वसते रहो। मौसम ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਹੇਲਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲਣੀ ਏ, ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਓ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਓ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੰਘ ਦੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਵੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਪਾਈ ਨੀਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਐਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨੀਚੋਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਧੇੜਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ। मैं अगर टाइम लग गया तो तुहानू दिखा भी देवांगी कल परसों किस दिन कि मैं देखो है मैं उधेड़िया वे तो हुण जो मैं ठीक करांगी वो भी तुहानू दिखा दांगी। उस हवाले दे नाल फिर मैनू याद आ गया कि साढ़े जो जमाने सन, नायाब जमाने बच्चियां दे इस सिलाई कढ़ाई के हवाले दे नाल बच्चियां नू बड़ी तरबियत की जाती सी। खास एक होंदा सी उन्हां वास्ते एक पीरियड ऐसा कि बई तुसी सीखना वे, सिलाई सीखो, थोड़ा कढ़ाई सीखो, थोड़ा तोपा लाना सीखो। वो कहते सन वड्डे कह सकते कोई दो चार तोपे लाना सीख लवो बई, कोई बटन शटन लाना, किते कोई बटन टुट गया कुछ हो गया तो तुसी ला ते लवोगे। तो हर बच्ची नू सूई च धागा पाना, फिर उन्होंने गंढ लानी, फिर उन्होंने बटन लाना, तुरपाई करनी, ये चीज़ां छोटियां बहुत ज़्यादा अगर सलीकेमंद बच्ची नहीं भी होंदी सी ना कि जिवें मैं वां कि मैं कोई बहुत कढ़ाइयां शढ़ाइयां तो बहुत ज़्यादा नहीं जाननी आ, पर इन्ना क ज़रूरी चीज़ ज़रूर सीखी हुई है कि चलो भी कोई बटन ला लिया, कोई कपड़ा उधड़ गया तो उन्होंने ठीक कर लिया, सी लिया, मतलब उन्होंने कर लिया, थोड़ा बहुत ऐसा कर लेने कि भी दूसरे वाल ना दौड़ना पवे कि अगर तुहाडा बटन ही टुट गया तो तुसीं तुहानूं सूई च धागा भी पाना ना आंदा। तो बड़ी तरबियत की जाती सी बच्चियां नूं, और जड़ियां बच्चियां माहिर होंदियां सन, शौक होंदा सी उन्होंने, इन्नियां खूबसूरत चीज़ां बनांदियां सन बच्चियां, यकीन मनो लोग दंग रह जाते सन। कढ़ाइयां इन्नियां खूबसूरत वो बच्चियां करदियां सन, और इस तरह होंदियां सन कि फ्रेम होंदे सन, लकड़ी दे फ्रेम होंदे सन हर साइज़ विच। एक छोटा जिहा हुंदा सी, एक फिर थोड़ा उस तो बड़ा हुंदा सी, एक बहुत वड्डा हुंदा सी। वो बैडशीट वगैरह जिहड़ी कढ़ाइयां करदे सन उन्हां दे हवाला ਉਹਦੇ एक पासे पेच लग्या हुंदा सी। ਉਹ फ्रेम के उपर कपड़ा रख के फिर उपर दूसरा ਉਹਦਾ पीस रखा जाता सी, थोड़ा जिहड़ा उस तो बड़ा हुंदा सी। फिर ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੂ एक साइड ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ टाइट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, टाइट करके ਸਕਰੂ फिर कपड़े ਨੂੰ खिंच के बिल्कुल टाइट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर कढ़ाई की ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ फ्रेम, अगर दरमियाना करना है तो दरमियाना, लेकिन ज़्यादातर होंदा सी कि छोटा और दरमियाना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंदा सी। बच्चियां नूं छोटे ਜਿਹੇ रुमाल तो शुरू करते सन कि चलो भी रुमाल कढ़ना सीखो, तुसी रुमाल कढ़ो। वो चिट्टे रंग के रुमाल होंदे सन ते ਉਹ फिर ਉਹਨੂੰ छाप लेना कोई भी डिज़ाइन, तो फिर वो छोटा जिहा एक फुल, हरे पत्ते, तो कुछ भी चीज़ जी बना के बच्चियां भी खुश हो जांदियां सन बई असीं रुमाल दा कढ़ाई कीती है। स्कूल में भी सिखाया जाता सी, घर भी फिर मावां सिखांदियां सन टांका लाना करना। साडी अम्मी भी सानूं सिखांदे हुंदे सन ते फिर शौक हुंदा सी थोड़ा बहुत इन्ना क कि असीं रुमाल शुमाल कड्ढे होए ने कि थोड़ा जिहा हुण ते असीं भी बड़े नकारा हो गए, यकीन मन्नो बिल्कुल ठुस हो गया समझो।
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਢਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਈ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮੂਰੇ ਖਾਨਾਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ। ਟੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸੂਟ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਛਾੜ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਛਾੜ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ 5-6 ਟਰੰਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਛਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਲੀਕਾ ਮੰਦ ਔਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾੜ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਟਰੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਵਿਛਾੜ ਨੇ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਛਾੜ, ਪੇਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਮਚਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਔਰਤ ਬੜੀ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜ ਵੀ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਬੜੀ ਸੁਘੜ-ਮਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੁਘੜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ, ਕੱਚਾ ਵਿਹੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸਲੀਕੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਰਤਨ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਸਮੇਟਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਮਾਵਾਂ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਨੈੱਟ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਢਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਇਸ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਮੋਤੀ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਢਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੱਢੋ, ਅਗਲਾ ਟਾਂਕਾ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨੀਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧਾਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਟਾਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਛਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਧਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲੋ, ਕੱਢ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਾਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਧੇੜਿਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਟਾਂਕਾ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਟਾਂਕਾ ਲਿਆਵੇ, ਛੋਟਾ ਲਵੋ, ਤੁਰਪਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋਹਣੀ ਤੁਰਪਾਈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਧਾਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਂਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਧਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰਪਾਈ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਚਾਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਪਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਾਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਾਕਾਂ 'ਚ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰਪਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬੁਕਰਮ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨੇਫਾ ਮੋੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਨੇਫਾ ਮੋੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਥੱਲੇ ਬੁਕਰਮ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸੀਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸੀ ਕੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਰਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਧੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਾ ਉਧੜੇ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਸੂਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੂਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਟਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਧੜੀ ਪੁਧੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉਧੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ
ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਸਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਬੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦ ਉਧੇੜਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਵੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਪਿਆ ਵੇ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅੰਧਿਆਂ 'ਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਧੜਿਆ ਛੁਦੜਿਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਢਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਛਾੜ ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਸੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫਿਰ रुमाल आपका, रुमाल आपका बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਲਾਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।